Morning students. Mail survey is another method of collecting primary data. In mail survey, by post we are sending questionnaires to the respondent and asked or requested them to fill up these questions or respond to these questions and send back to the researcher. It is widely used in market research to establish consumer preferences. In mail survey, researcher is not going directly to the field for collecting the information. Instead, questions are sent through mail. There are some advantages to this mail survey. A wider area coverage. We can collect information from anywhere with the help of this mail system. Nowadays, many people are using the electronic mail system. Therefore, it is wide reach. Then less bias. Less bias means it will not affect the bias of the researcher. The person who is far away from the place of researcher is the respondent is response his response is recording from far away. Therefore, there is no bias can found in this type of answers or response. Thoughtful reply. The respondent will get time to reply to the answers. Then centralized control. There is a control. Control here means the researcher controlling his behavior. That means researcher designed the question on the basis of some information or some sequence. Therefore, it is very easy to the respondent to fill up these questions. It is in a particular format. Then saving in cost. Saving in cost means there is no expense to travel to here and there for collecting information and simply sending mail to the respondent. Therefore, it saves time and cost. Demerits. Some demerits are also attached with this mail survey. Ready-made mailing list is not available. For example, if we want to conduct a research on custom consumer preferences, a ready-made list may not be available. Therefore, the person or researcher has to prepare a mailing list. Then it is difficult when question is too long. When there is a two or more questions is very long. For example, it contains 120 more than 100 questions with two or five or six pages. Then it is very difficult. Problems in getting response in time. Sometimes the researchers may not get the response in time. Sometimes it may be delayed. Response may be delayed. Then incomplete answers. Many persons sometimes, not in all cases, may not fill up all the questions, may not respond to all the questions. Sometimes they may leave some questions. That is also possible, may happen in mailing system, mail survey. Questionnaires and schedules. Questionnaire. Questionnaire means a list of questions, a sequence of questions, a number of questions supplied to the respondent and asked them to fill up these questions. There are two forms of questionnaires, structured questionnaires and non-structured questionnaires. Structured questionnaires means direct questions with some order. We are asking, for example, what is your education qualification? What is your sex? What is your age? Such a direct question we are
asking. It is known as the structured questionnaires that must be in a particular order. For example, their personal profile. Next is their family profile, then social profile, etc. There are some order in which we are arranging these questions. Non-structured questions means partially completed questions, not completed questions. Partly completed, പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കാത്ത, പകുതി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനാണ് നമ്മൾ നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. The remaining thing must be filled by the respondent. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോണ്ടൻ്റാണ്. നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എന്നാണ് കൊടുത്തത്. പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഡിഗ്രി പഠിച്ച ഒരാൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അവിടെ അഡീഷണലായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡിഗ്രി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി സപ്ലൈഡ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ? അപ്പം അതിൽ പല ആൻസർ ഉണ്ടാവാം. ഹൈലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഉണ്ടാവും, ലെസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്നുണ്ടാവും, നോ റെസ്പോൺസ് എന്നുണ്ടാവും. എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ ഞാൻ താല്പര്യമില്ല, എനിക്ക് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ചില സമയത്ത് അത് നല്ലതാണ്, ചില സമയത്ത് മോശമാണ്. പറയുമ്പോൾ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പ്രയാസമുണ്ട് എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ നോ റെസ്പോൺസ് എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഹൈയിലും ഉണ്ടാവും, ലോയിലും ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഇടയിലും ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് മറുപടിയേ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെദർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ്, യെസ് ഓർ നോ എന്നാണ് കൊടുത്തിന്. ചില ആൾക്കാണ് ചില സമയത്ത് യെസ് ആണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് നോ ആണെന്ന്. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ചില സമയത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ എങ്കിൽ ചില സമയത്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അഡീഷണലായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നോൺ സ്ട്രക്ചേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേ ബി സപ്ലൈ ടു ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ്. മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്കണോമിക്കൽ പറഞ്ഞു, വെരി ഈസി അല്ലേ. If it is in mail survey, then it is economical. There is no cost incurred in field survey. ഫീൽഡ് സർവേക്ക് ആവശ്യമായ ചിലവുകളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്കലാണ്. മറ്റൊന്ന് യൂണിഫോമിറ്റി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ യൂണിഫോം ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ ഓർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ സെയിം. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരേപോലെയാണ്, യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതാണ് പല ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രീ ഫ്രം ബയാസ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയോ ഒന്നുമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ യൂണിഫോം. എനഫ് ടൈം. കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ഗെറ്റ്, ഓർ ദ റെസ്പോണ്ടൻറ്റ് ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എനഫ് ടൈം ടു റെസ്പോണ്ട്. അവരെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ദിവസം അവർക്ക് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം എഴുതാനുള്ള സമയമുണ്ട്. എനഫ് ടൈം. ദെൻ കൺവീനിയൻറ്റ് ആക്സസ്. കൺവീനിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ കൺവീനിയൻറ്റ് മെയിൽ സർവേ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മൾക്ക് മെനി സർവേസ് കൺവീനിയൻറ്റ് വേ വി ക്യാൻ കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ. ദെൻ റിലയബിൾ റിസൾട്ട് വിൽ ബി റിലയബിൾ. നമ്മൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. കാരണം അവരുടെ റെസ്പോൺസാണ് നമ്മളിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് വി ക്യാൻ റിലേ. നമുക്ക് റിലയബിൾ സോഴ്സാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനറിലെ കൂടെ കിട്ടുന്നത്. ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ യൂസ്. It is collected only for a particular purpose. After this purpose, there is no use. Lower percentage of returns. Lower percentage. After sending it to the many persons, then only half or some people are returned to the researcher. Some people sometimes may not return to the researcher. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനറി അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ടെൻഡൻസി പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് തിരിച്ചു തരില്ല. ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ് തിരിച്ചു തരാനെടുക്കുമ്പോൾ പ്രയാസമുണ്ടാകും. കാരണം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ അനാലിസിസൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം. ലോവർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിട്ടേൺസ് വരാം. മറ്റൊന്ന് മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് സംടൈം ദേ വി ബി മിസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓർ മിസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു വിഷയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്,
ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് പറയുകയാണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്? സോപ്പ് ആണ് നമ്മളെല്ലാം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുകളിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സോപ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവസാനം നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ വിച്ച് കമ്പനി യു വുഡ് പ്രിഫർ? ഏത് കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് സോപ്പിൻ്റെ ആണോ അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെസ്പോണ്ടൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തു, ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല, ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ പേരങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അവിടെ വരാം. ചില ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിസ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അത് ഏത് പീരീഡിൽ എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാവും. അപ്പം അങ്ങനെ മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ, പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഈസ് അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അനദർ ഷെഡ്യൂള് ക്വസ്റ്റ്യനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ, questionnaires are sent to the respondent and the respondent themselves fill up this questionnaire. Whereas in schedule, enumerator help respondent to record the answers. ഷെഡ്യൂളിൽ ക്വസ്റ്റ്യനർ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ എന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഇതിന് വരുന്ന ഈ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ ആണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്യൂമറേറ്റേഴ്സാണ്, രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അവരാണ്. ഇപ്പോൾ സെൻസസിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. അവർ നമ്മളോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, അവരത് എഴുതിയെടുത്തിട്ട് പോകും. ക്വസ്റ്റ്യനറിലങ്ങല്ല, മറിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനറിൽ എന്താണ്, നമ്മളെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ, റെസ്പോണ്ടൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും, നമ്മളാണ് അത് ടിക്ക് ചെയ്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് കളക്ടിങ് ക്വസ്റ്റ്യനർ. ഈ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നുള്ളത് to offer a consistent instrument for observation or interview in order to achieve objectivity. Objectivity is the main purpose of schedule. Another one is to act as a memory reminder. നമ്മുടെ മെമ്മറി ഒന്ന് റിമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അവരുടെ പാസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ചോദിക്കും. അതൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾസിൽ വരുന്നത്. മറ്റൊന്ന് ടു അസിസ്റ്റ് ദ വർക്ക് ഓഫ് ടാബുലേഷൻ ആൻഡ് അനാലിസിസ്. ടാബുലേഷനും അനാലിസിസിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ അവരോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം യെസ്സിന് 1 കൊടുക്കും, നോക്ക് 0 കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യും, അതെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ല എന്ന് എഴുതുക. പകരം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഈ ടാബുലേഷൻ അനാലിസിസൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര എസ് ഉണ്ട്, എത്ര 1 ഉണ്ട്, എത്ര 0 ഉണ്ട്, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാനൊക്കെ പറ്റും, ടാബുലേഷനൊക്കെ പറ്റും. ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ എ ഷെഡ്യൂൾ ഇസ് എ വെരി 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 ക്രൂഷ്യൽ തിങ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം. എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു impact of COVID-19 in business and industry. COVID-19 ബിസിനസ്സിലും വ്യവസായത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ബാധിച്ചതെന്നതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഏരിയയിലെടുക്കണം. ഏരിയയിലെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളവിടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ, അതൊന്ന് ഒരു ഏരിയ. മറ്റൊന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബിഫോർ COVID-19, അതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം. പിന്നീടൊരു പോർഷനാണ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആഫ്റ്റർ COVID-19 ലോക്ക്ഡൗൺ. ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ വർക്കും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സും നിങ്ങളുടെ ലാഭവും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രോബ്ലം. ദെൻ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദീസ് പോർഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആർ ഫർദർ സബ്ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് സബ് പാർട്സ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സബ് പാർട്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. സബ് പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ
ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി. ആ സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുക. ദെൻ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെൽ ഓർഡേർഡ്. നെക്സ്റ്റ് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ഓർഡറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഈ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഷെഡ്യൂൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നെയാണ്. ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ മൊത്തം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഫാമിലി, അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഫൈൽസ് നമുക്കറിയണം, ഫാമിലീൻ്റെ പ്രൊഫൈൽസ് അറിയണം, അവരുടെ കൊറോണക്ക് മുമ്പേയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അറിയണം, കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അറിയണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു റെക്കോർഡിങ്, ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ തയ്യാറാക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ. ഇങ്ങനെയാണ് ഷെഡ്യൂളും ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടുഡേ ഐ എം കൺക്ലൂഡിങ് മൈ ഡിസ്കഷൻ. നമ്മൾക്ക് ഇനി വളരെ ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ ചെറിയൊരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ ചാപ്റ്ററുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ആകെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ തിരക്കൂട്ടെടുക്കണമെന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് അവസാന റിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകാം. ഓക്കെ.